Hello, my name is Rin. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to be reacting to episode 6 of Star in My Mind. In episode 5 was episode 5. I literally just watched it, so I'm still triggered. But in episode 5, we kind of see Dao kind of going through the motions of having all of these people fancy him and him not knowing what to do with that, especially from uh Papang and Typhoon, who are kind of it to me it kind of feels like they're both putting pressure on him uh to date them. Papang doesn't really know that Dao isn't interested in her that way. I mean, she kind of does, but she doesn't like fully know because he said, "Yeah, I'll give it a shot," just to be nice to her. He obviously doesn't want to, um, and he needs to tell her that. He expressed those feelings to Typhoon, and then Typhoon went and did the opposite of what Dao wants him to do. So that's annoying. And the fact that Clune won't tell like them that he's not with Gia, like he kind of did, where he was like, "This is my close friend Gia," and they were like, "Ah, stop talking like a TV star." And then they were like, "Are you two together?" And when his friend, I can't remember, but the character's name, but Thor, when Thor said, when he was about to explain, Clune kind of shut him down and was like, "What does it matter?" And his friend was like, "Oh," kind of like eye roll. Come on, dude, let them know so that at least Dao doesn't feel insecure about stuff and isn't jealous. So yeah, there's that. But when he kissed Dao in the bathroom without asking for permission first and kind of was like, "I'm jealous," that really just hurt my soul. So yeah, I don't like that. I don't like that part of Clune. And I said it in the last video that I don't like the writers for making his character that way. But anyway, I'm gonna watch episode 6 now. So yeah, let's get into it. ครับคืนกูอยากเดินต่อไปข้างหน้าแล้วอะกูยินดีด้วยนะไอ้ฝุ่นมันก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่มึงพูดว่าเรื่องรักเก่ารักใหม่อะไรนะมันมีกูอยู่ในนั้นบ้างปะกูก็เคยบอกมึงแล้วปะว่ากูไม่กล้าบอกตัดโอกาสใครอะก็เพราะว่ามึงไม่ I really have to say, I think มึงเลิกกับจอเจงจริงนะ Dunk is a good actor because when he's with ก็เพราะดาวเหนือ Typhoon and Papang, you can really see the discomfort in his eyes when they flirt with him, when he's aware that they're flirting with him. เฮ้ยคืนใจเย็น Sometimes he doesn't really know that they're flirting with him. กูไม่ใช่ของเล่นของมึงนะเว้ย Yeah, this really upset me. กูหึงมึง มึงทำแบบนี้ Being เป็นเพราะ jealous อะไร is อะ no place for you to go and do something like that. ว่าในใจมึงอะเคยมีกูอยู่บ้างปะ And this right here where he was like, "Tell me exactly how you feel. Am I in your heart?" And then he kisses him and I'm like, you should have asked for permission again. Ask for permission next time, because kissing is just not an answer. มึงไม่รู้ว่ากูต้องเจ็บเพราะมึงขนาดไหนอะ Hmm. มึงไม่เคยรู้อะไรเลยใช่ไหมคืน กูไม่รู้ ใช่มึงไม่เคยรู้อะไรเลยเว้ยมึงไม่เคยรู้ว่ากูต้องตัดใจจากมึงกี่ครั้งอะมึงไม่เคยรู้ว่ากูต้องรักมึงซ้ำๆกี่รอบอะความรู้สึกของกูไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยที่มึงจะโยนทิ้งจะเก็บมาเหลือไว้ให้ใครง่ายๆ ว่าฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับเธอต้องสู้กับความหวั่นไหวเธอเหมือนดาวที่ส่องมา That's not fair. กูไม่เคยอยากเปิดใจกับใครเว้ยกูอยากลองใช้ชีวิตแบบไม่มีมึงอะ Oops. แล้วเหนือ กูชอบมึงมานานมากเลยขึ้นนานจนจำไม่ได้ว่ากูชอบตั้งแต่เมื่อไหร่อะ
นานจนกูไม่รู้ว่าที่รู้สึกอยู่อะมันเก่าไปหรือยังอะกูขอเวลาทบทวนตัวเองนะ The acting in this scene is really good. They did such a good job. My heart hurts. กลับมาแล้วเหรอ จะกินอะไรร้อนๆหน่อยปะ ไม่เอาอะครับคืนชอบดาวอะ หรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะ แต่คืนบอกว่าให้ดาวเปิดใจให้มันแค่คนเดียวอะโคตรเห็นแก่ตัวเลยอะวันก่อนยังไล่ให้ดาวไปคบกับไอ้ฝุ่นอยู่เลย That was selfish. อย่างคนละคนเลย มันคิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้เป็นของเล่นเหรอวะที่จะจับไข่คู่ไข่ได้ตามใจมันอะทำนู่นทำนี่ได้ตามใจเหรอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าชีวิตหรือไงวะ เราได้ด่ามันไปหรือยังล่ะ ไม่ได้ด่า แต่ก็แอบเอาคืนไปนิดนึงนะ เอาคืนเหรอ ยังไงอะ ดาวบอกคืนไปว่า ขอเวลาทบทวนตัวเอง ไม่แน่นะ ดาวจะเลิกชอบคืนไปแล้วก็ได้ นี่บอกงี้เลยเหรอ แล้วเวลาทบทวนตัวเองที่ว่าเนี่ย นานแค่ไหนล่ะ วิเดียวก็รู้แล้วว่าไม่เคยเลิกชอบแม่งได้เลยอะ Oh, Kun, I'm so angry with you. Leave him be. Let him breathe a little bit.ขึ้นช้าอีกแล้วช้าเป็น19ตลอดเลย Whose fault is that? Huh? Whose fault? Yours and yours alone.มาดิก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดินั่นแหละมึงแม่งโคตรไก่เลยว่ะโกงว่ะโคตรโกงเฮ้ยพวกมึงมาได้ไงเนี่ย ก็พี่ฟ้าบอกให้พวกกูมาดูเขากลัวมึงจะตายคาห้อง Oh God. กูไม่ได้เป็นอะไร That's a bit กู extreme. โจ๊กมาฝากอ่ะอยู่บนโต๊ะเมื่อวานมึงไปทำอะไรมาทำอะไรมาสารภาพมาซะดีๆนะซะดีๆนะ มึงรู้ด้วยเหรอ มึงนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยจริง
มึงพูดมาเถอะเพราะกูรู้หมดแล้วว่ามึงไปทำอะไรมา มึงมองกูด้วยสายตาแบบนั้นดิ ยังเงียบอีกมึงจะบอกไหม กูแค่เมาแล้วกูก็แค่จูบ จูบ มึงจูบกับใคร เขาไหนบอกมึงรู้ไม่ใช่หรอ หรือว่ามึงจูบไปขึ้น หรือว่าไอ้ใต้ฝุ่น หรือว่าทั้งสองคน Oh, both. กูจูบไม่ขึ้นเว้ย มึงเหนือเนี่ยนะ นี่มึงแค่จูบเดียวใช่ปะมึงไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนั้นใช่ไหม มึงจะบ้าเหรอ กูบอกกูแค่เมาไง วันนี้ว่างปะมีเรื่องจะรบกวนหน่อยฮะ Come through, bestie. มีอะไรเหรอ คือตอนนี้ไอ้คืนมันป่วยอ่ะ แล้วเราก็ติดธุระมาต่างจังหวัดด้วย ตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยเนี่ย ตอนนี้ใครโทรหามันก็ไม่รับสายเลยอ่ะ ไงฝากเหนือไปดูมันหน่อยได้ปะเราก็ไม่รู้จะวานใครแล้วอ่ะ โอ้โห เมื่อวานจูบ วันนี้ไปหาถึงห้องโอ้โห มันใช่เรื่องเล่นไหมเนี่ย พวกมึงจะอยู่นี่ต่อก็ได้นะคีย์การ์ดสำรองอยู่ตรงนั้นนะเผื่อพวกมึงจะไปไหนกัน ทิ้งเลย คือมึงหายแฮงเลยว่างั้น ถ้าเกิดพ่อกูป่วยเนี่ย มึงจะล้อเล่นอย่างนี้ไหม กูปากเลยว่ามึงอ่ะ Mhm. มันใช่แน่นอน ใจเย็นไม่เอาห้องมันไม่เอา มารับคีย์การ์ดที่เพื่อนฝากไว้ครับ ชื่ออะไรคะ ดาวเหนือครับ แป๊บนึงนะ มึง นี่มึงสระผมเหรอ นี่มึงมาได้ไงอ่ะ โนเอลให้กูมาดูอะกลัวมึงตาย No. Okay, that's his name. ไม่เป็นไร กูแค่ปวดหัวนิดหน่อย มึงกลับไปก่อนก็ได้นะ กูไม่อยากรบกวน กินข้าวจะได้กินยา แล้วทำไมจู่ๆถึงป่วยอะไม่ดูแลตัวเองเลยนะมึงอะคนอื่นเขาเป็นห่วงหมด It's guilt. Guilt is making him sick. ก็โนเอลเพื่อนมึงไง แล้วมึงอ่ะ กูทำไม มึงเป็นห่วงกูไหม กูขอโทษนะ มึงจะกลับเลยก็ได้นะ นี่ กูมายังไม่ถึง5 นาทีอะมึงไล่กู2 รอบแล้วนะเว้ย ขอโทษ พูดคำอื่นบ้างก็ได้ กูไม่อยากให้มึงกลับอะแล้วก็สัญญาด้วยว่าจะไม่ทำให้มึงเป็นห่วงอีก นี่มึงป่วยนะเว้ย หัวเปียกแล้วยังออกไปตากลมอีก
มันเกี่ยวเหรอ นี่มึงเรียนสายวิทย์จริงปะเนี่ย คนฉลาดเขาไม่ถามกันนะคำถามเนี้ย กูเคยบอกมึงแล้วว่ากูไม่ฉลาดเราเนี่ยมันจะคิดว่ากูฉลาดไปซะทุกเรื่องนะเว้ยแต่กูอยากให้มึงรู้ว่าเรื่องความรักอะกูไม่รู้อะไรเลยกับเรื่องเนี้ยกูโคตรโง่ชิบหายโง่แบบรำคาญตัวเอง กูมีเวลาให้มึง10 นาที พูดอะไรก็พูดมา กูขอโทรหาหน่อยก่อนได้ปะกูไม่อยากพูดอะไรโง่ มึงอยากจะพูดอะไรกับกูมึงก็พูดมาเลยเว้ย พูดแบบไม่ต้องแคร์ใครหรือไปคิดแทนคนอื่นอะ กูกับเจียเลิกกันตั้งแต่ม.5 แล้ว เพราะกูหรือเปล่า ที่ทำให้มึงเลิกกับเจีย ใช่เพราะมึง แต่มันไม่ใช่ความผิดมึงนะ มึงก็แค่ทำให้กูรู้หัวใจตัวเองอะถึงมันจะช้าไป แต่ก็ได้รู้ เจียสำคัญสำหรับกูมาก เราสองคนโตมาด้วยกัน เจียเป็นผู้หญิงที่กูต้องดูแล แม่กูว่างั้นนะ แต่กูกับเจียเนี่ยก็เข้าใจผิดไปหน่อย ว่าการดูแลเนี่ยมันต้องคบกัน แต่ถึงจะเลิกกันแล้วอะเราก็ยังดูแลกันเหมือนเดิม เป็นพวกมึงเลยนะ ที่ทำให้กูรู้หัวใจตัวเอง I wish he could have had this conversation ไปรดน้ำต้นไม้ให้ before he kissed him in the bathroom. เป็นพวกมึงเลยนะ Hmm. ที่ทำให้กูรู้หัวใจตัวเอง If he had said this to him before, they could have been boyfriends and boyfriending. ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ มึงไปรดน้ำต้นไม้ให้กูหน่อยได้ปะ ฮะ กูไม่สบายอ่ะ ก็เลยไม่ได้ไปรด Excuse me. สบายอ่ะ ก็เลยไม่ได้ไปรด ต้นนี้อะนะ มีอยู่ต้นเดียวอ่ะ ไม่เคยมีต้นอื่น Ooh, y'all, allergy season is coming for me this year, I swear. กูไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์มึงกับเจียเลยวะ เป็นเพื่อนที่ดีกันแบบนี้หรอ ก็ประมาณนั้นอะเวลาเจมีอะไรก็จะปรึกษากูเป็นคนแรก กูก็เหมือนกัน เราอยู่กันมานานจนรู้จักกันดีมาก แล้วถ้ามึงมีแฟนอะแฟนมึงจะรับได้เหรอวะ ที่มึงต้องเอาเวลาไปดูแลใครอีกคนน่ะ ๆ ก็คงต้องปรับตัว มึงหมายถึงใครวะที่ต้องปรับตัว ฮัลโหลเจียใจเย็นก่อนนะ เดี๋ยวขึ้นรีบไป เจวางโทรศัพท์นะ เจีย เฮ้ยมึงจะไปไหนวะ ต้องรีบไปหาเจีย ให้กูไปเป็นเพื่อนไหม ไม่ต้อง กูคนเดียวพอ ท่าทีที่มึงเป็นห่วงเจีย กับท่าทีที่มึงปิดบังกูอะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึง2 คนเลิกกันแล้วอะ กูกับเจเป็นแค่เพื่อนกัน ถ้าให้เนเลยโป้งมีเรื่องแบบเนี้ย กูสาบานเลยเว้ยว่ากูจะไม่ทำเหมือนมึงตอนเนี้ย มันไม่เหมือนกัน แล้วมันไม่เหมือนกันยังไงอะอธิบายกูมาดิแล้วที่มึงบอกว่าต้องปรับตัวอะไม่ใช่มึง2 คนแต่เป็นกูใช่ปะ
ก็มึงเอาแต่เงียบอย่างเงี้ยขึ้นกูเลยดูงี่เง่าชิบหายเลยอะ อืม ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยอะแล้วถ้าสมมติมึงต้องเลือกตอนเนี้ย ไปกันใหญ่แล้วมึงรอก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาคุย Okay, so that conversation, I'm on the fence. Like I kind of like on the one hand, I understand where Dao's coming from because he obviously feels insecure and he has done, and then all of a sudden, Clun's telling him, Gia and I are just friends. We're no longer together. I broke up with her because I realized I had feelings for you. And then he's like, but Gia and I we're still really close. When she needs something, I'm there for her. When I need something, she's there for me. And, that's all good and fine. But as soon as he said, we might need to, like, there needs to be some, like, adjusting, and he didn't really get a chance to explain what he meant by that. And then for Gia to call at that moment, Gia, my girl, your timing is so off. But he, like, I know where Dao's coming from. His insecurities are just flooding him right now because he doesn't have an explanation, like a proper explanation as to why Clune has to rush off to be with Gia. So yeah, he feels like the third wheel, and he feels upset, and that's understandable. And also this Clune side that he's like, later on, obviously, like right now, when this happened when I watched this the first time, I had an inkling as to why he was being so attentive towards Gia. We find out later, but I was like, I understand why he ran off and was there for her. And I also, in this moment, because of what I was thinking, I understood why he didn't say anything to Dao, because it's not his place to say this thing, because it's Gia's business. So later on, when that kind of issue gets resolved, I was like, oh, good. But right here in this moment, I had the thought in my head, and I was like, okay, I understand where he's coming from, and I understand where he's coming from. But at the same time, I'm kind of torn because I'm split between the two. My feelings in this instance is split between the two of them. But I would say I'm leaning more towards feeling sorry for Dao because he's the one being left behind in this situation. Like, Clune has all the answers right now. Like, he knows all the information, and Dao is left without knowing anything. And he's also literally left in this unfamiliar place by himself. So, yeah.ว่าไงมึง อยู่ไหน จะชวนกินข้าว คอนโดขึ้น เป็นไรวะเนี่ย เป็น แต่มันบอกให้กูรออะ แล้วมันได้บอกว่าต้องรอนานแค่ไหน ไม่ ให้คุยเป็นเพื่อนไหม เราถ้าไม่รู้ว่าต้องรอไปเพื่ออะไรอะยังต้องรออยู่ปะวะ ถ้าเจอคำตอบแบบเนี้ยตัว ก็คือไม่ต้องรอ แล้วก็รีบออกมากูเดี๋ยวนี้เลย แต่ถ้าจะคำตอบจริงๆอ่ะ ก็ต้องรอดิ เพราะขนาดกูยังรอมึงได้เลย โคตรเข้าใจเลยอ่ะ ที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะรอเพื่ออะไร แต่ใจมันก็อยากรอใช่ไหมล่ะ อย่าคิดว่าตัวเองรอเก่งคนเดียวดิ อย่างตอนนี้ กูก็รอคำตอบเรื่องเมื่อคืนอยู่นะ ที่กูต้องชัดเจนขนาดไหนวะ มึงถึงจะยอมเข้าใจอะ แล้วมันต้องอีกนานแค่ไหนอ่ะ ถึงจะออกมา เจี๊ยบใจเย็นก่อนนะ เดี๋ยวขึ้นรีบไป เฮ้ยมึงจะไปไหนวะ
มึงรีบไปหาเจีย ไปเดี๋ยวนี้แหละ ขอบคุณที่เตือนสตินะเว้ย ขอรับคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหม เช่น คำตอบเรื่องเมื่อคืน Stop pressuring him, เรื่อ man. งที่ดีที่สุดเว้ย โห เอาปืนมายิงเจ็บน้อยกว่านี้เลยนะ งั้นถ้าแค่วันเดียว มันเขามว่าอะไรอ่ะ ขอแค่วันเดียว ได้ไหม มันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยพวกมึงพูดอะไรแบบนี้แล้วทำให้กูอารมณ์ดีขึ้นเหรอ พูดจริงๆอย่างน้อยถึงรู้ว่าไม่มีโอกาสเลยอะแต่ขอให้มีอะไรนึกถึงรอยยิ้มบ้างก็ดี มึงเอาอะไรมามั่นใจวะ ว่าถ้าจบ1 วันนั้นแล้วอะเวลามึงคิดแล้วมึงจะยิ้มอะ ก็แค่อยากลองเสียงดูเฉย ฝุ่น I don't think this is fair of him to do อย่า this. ทำแบบนี้เลยนะ ๆตั้งแต่ที่ตัดสินใจจะรักมึงอะกูก็พร้อมจะเสียใจอยู่แล้ว แต่อย่างน้อยถ้า1 วันมันดีอะก็ให้มันเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของกู แต่ถ้ามันแย่กูรับได้สบายอยู่แล้ว ได้ไหม อีกชั่วโมงหนึ่งเจอที่คอนโดกูนะ อ่ะ ดาว มาหาฟ้าถึงที่เนี่ย มีอะไรเหรอ ฟ้า ดาวมีแฟนแล้วอะ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเนี่ย แล้วนี่คือดูแลกันที่คอนโดแป๊บเดียว คบกันเลยเหรอ เปล่าอะไต้ฝุ่น ไต้ฝุ่นเหรอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะดาว แต่ว่าอีก21 ชั่วโมงก็จะจบแล้วอะ 21 ชั่วโมงอะไรเนี่ย ดาว นี่ดาวเล่นอะไรอยู่เนี่ย ดาวตกลงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย I feel so sorry for him, man. This is when I don't like Typhoon. This is when I start to dislike him. Kind of like the same with ไม่ได้ว่า Clue. ดาวนะ แต่ว่าเวลา He ดาว pressured him so much into this relationship, even if it's just for one day. Don't do that to your friend. ไม่ใช่ว่าคบกับไต้ฝุ่นไปชดคาบคลื่นหรอกนะ มันเหมือนจะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะ แต่ว่าดาวไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะ ฝุ่นขอร้องอะอยากมีอะไรที่ย้อนกลับไปคิดถึงเรายิ้มได้อะ I think that's so selfish of him. ดาวบอกฝุ่นไปแล้ว แต่ว่าฝุ่นก็ยังยืนยัน Poor Dao. He really doesn't know how to say สามารถแก้ไขอะไรได้ไหม no to people. He's a people pleaser. 20 ชั่วโมงที่ดาวบอกอะมันอาจจะนานเกินไปนะ ยังไงก็รีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเถอะ You're too late.
ถึงคอนโดปลอดภัยดีใช่ไหมถึงแล้วขอโทษที่ไม่ได้รอนะ ไปหาได้ไหมขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วก็ขอโทษนะรออยู่ล็อบบี้แล้วนะ ฝุ่น ไหนบอกจะเก็บเป็นแค่เรื่องดีๆไงโพสไอจีแบบนี้ทำไมวะ เหนือใจเย็น ทำแบบนี้มันเกินไปปะวะ ถ้าไม่ลบอ่ะ มึงก็กลับไปเลย โอเคกูลบให้เดี๋ยวนี้เลย อย่าลมเสียเลยนะ เวลาเหลือน้อยแล้วไม่อยากให้วันนี้มันแย่เลย โอเค เดี๋ยวกูลงไป ไงมึง อธิบายไปยัง ดาวเหนือเข้าใจมึงปะ ดาวเหนือมันคบกับไอ้ฝุ่นไปแล้ว ฮะ ได้ไงวะ แม่งสายไปหมดเลยวะกูทำอะไรก็ช้าไปคนอื่นทุกก้าวเลยกูอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่กับใครเหมือนที่เจบอกก็ได้ แต่ที่กูเห็นน่ะ ดาวเหนือก็รักมึงนะขึ้น เขาจะแค่เคยรักก็ได้ เขาไม่ต้องมาทนรอคนอย่างกู อันที่จริงไอ้ฝุ่นก็ดีนะ ดีกว่ากูตั้งเยอะ ขึ้น มึงอย่าเพิ่งมาตัดพ้อชีวิตตอนนี้ได้ไหมวะ มึงเป็นคนพูดเองว่ามึงทำอะไรช้ากว่าคนอื่นตลอด งั้นครั้งเนี้ย มึงก็ลองวิ่งดูหน่อยไหม กูว่ายังทัน หน้าตัว อ้าวมาแล้ว อ้าว ดื่มฉลองให้คู่รักคู่ใหม่หน่อยเว้ย โชว์ พวกมึงกำลังเข้าใจผิดเว้ย กูแค่มือลั่นเฉยๆเอง พวกมึงเอาอะไรมาพูด มือลั่นอะไรของมึง มึงกดโพสต์ไปแล้ว แล้วมึงก็กดลบโพสต์แต่คนอื่นเขาเห็นแล้วเว้ย มึงอธิบายมันเลย อ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูอธิบายให้หมดเลย ตอนนี้กูคอแห้งขอชงน้ำกินก่อนแล้วนะ ขอร่วมโต๊ะด้วยนะพวก วางมา อ้าว นั่งเลย ก็น้ำเปล่านะ มาแล้วเล่าแต่แดกน้ำเปล่า มึงแดกก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านหนึ่งไหม ไม่เคยขึ้นมันป่วยนิดหน่อยอ่ะ เป็นอะไรไว้ขึ้น กูดีขึ้นแล้ว ไม่เป็นไร ดีขึ้นแล้วกินเหล้าดิ กูสัญญาไว้ว่าจะไม่ทำให้ใครเป็นห่วง มาดื่มให้ฝุ่นเหนือหน่อยโว้ย โชว์นานๆนะพวกมึง เราเหนือ เราเหนือ ดาวเหนือ Oh, he's doing it again. He keeps following him when he just wants to be by himself. ข้างในมันอึดอัดอ่ะ แล้วทำไมไม่ชวนกูออกมาด้วย วันนี้เราเป็นแฟนกันนะ จะไปไหนจะทำอะไรอ่ะ Okay, can I just say something? Just because you're boyfriends now
doesn't mean he has to drag you with him when he goes somewhere. People are allowed to go places by themselves. Okay, regardless of whether you're boyfriends now. Let him have some space. I really don't like the fact that this guy keeps on pressuring him by just not letting him have space. He keeps leaving. He did it in the last episode as well, where he left to go outside to get some fresh air, whatever, just to have some time on his own, and Typhoon followed him, and he keeps doing it, and it's like he's annoying me now. ก็บอกกันด้วยดิ Why? He doesn't need to bring you. Exactly. ก็ที่กูดูแลขนาดเนี้ยก็เผื่อจะเป็นมากกว่าวันเดียวไง You see, this is why I think it's so selfish, because he, like, it's one of those situations where he's like, let's be boyfriends for just one day, and in his mind he's thinking, I'm gonna make it last more than just one day. You know, it's like, it's not fair, and it's just not fair. It's very selfish. It's just, I don't like it. ฟ้าบอกให้กูรีบจบเรื่องนี้ อยากพูดอะไรนะผมขอร้อง Stop pressuring him. ไม่ไหวก็กลับนะมึงขอโทษไม่เป็นไรโอเค มึงว่านแปลกๆวะไอ้ดาวเหนือไม่ได้ชอบไต้ฝุ่นไม่เหรอ มึงดูออกเหรอ ใครๆเขาก็ดูออกไหมล่ะทำกันเนี่ยก็ตามนั้นทั้งนั้นแหละแต่กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าจบที่ตรงไหนเผื่อไอ้ฝุ่นเองก็รู้ แล้วที่พวกมันทำคืออะไรวะ That is the big question, isn't it? มึงจะไปไหน กูมีเรื่องต้องคุยกับไอ้ฝุ่น I keep kicking the camera. I'm sorry. เข้าไปข้างในไหม ได้ดิ ไอ้ฝุ่นขอคุยด้วยหน่อยดิ งั้นกูไปรอที่โต๊ะนะ กูชอบดาวเหนือ Bitch, you should have said this a long time ago. กูรักดาวเหนือ กูรู้ Everybody เขา knows. ว่าไงวะ เพราะกูก็รักดาวเหนือแต่มึงชนะไอ้คืนเพราะดาวเหนือเขารักมึง Danu was never something for you to compete over. That's a human being. รู้ผลแพ้ชนะ Stop toying with his feelings. กูไม่เข้าใจวะ มึงเข้าใจใครๆก็ดูออกว่าดาวเหนือชอบมึงแล้วมึงสองคนก็ชอบกันมานานแล้วด้วย แล้วถ้ามึงรู้อย่างเงี้ย มึงจะคบกับดาวเหนือทำไมวะ ที่กูทำแบบเนี้ยก็เพื่อให้ดาวเหนือรู้ใจตัวเองมั้งแต่แบบนี้มันดูเท่ดีอะแล้วก็ดูไม่แพ้ด้วย No, still makes you look like a loser. กูแค่อยากลอง Because we all know it's a lie. หรือว่ากรรมการเขาเห็นถึงความพยายามกูบ้างแต่แม่งเหนื่อยฟรีว่ะ ดาวเหนือเขาเคยชอบกูเว้ยแต่ตอนเนี้ยเขาอาจจะเลิกชอบกูไปแล้วก็ได้ ไม่หรอก มึงจะไปรู้ได้ไงวะ ดาวเหนือเขาเปิดใจคบกับมึงเลยนะเว้ยเขาอาจจะชอบมึงจริงๆแล้วก็ได้นะ ที่ เว้ย ดาวเหนือยอมพวกกูอะก็เป็นเพราะว่ามึงไม่ใช่ขึ้นมึงเป็นคนบอกให้เขาเลือกกูอะ มึงรู้ได้ไงวะ มึงไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่มึงอยากลองดูไหมล่ะถ้ามึงไม่เชื่อ อะไรวะ I really don't like this part. มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย ทำไมหน้าตามึงดูไม่เหมือนคนเพิ่งมีแฟนเลยวะ ทำไม ดูไม่มีความสุขเหรอ อย่ามาถามพวกกูเลย ถามตัวมึงเองดีกว่า ม
มึงเห็นไงว่าใจดาวเหนือไม่ใช่กู เป็นมาบ้าหรือไงวะ That's not the way to prove a point. That is really not the way to prove a point. I cannot stress this enough. Don't do this. Ever. Don't. I know everyone watching this is smart enough to know not to do this because it's common sense. But sometimes, you know, the people who think that this kind of behavior is helpful or it's proving a point, don't do it. It's neither helpful nor does it prove a point. It's disrespectful and it's wrong. And I hate it. I hate it so much. Aigo. Ooh. Oh. I mean, how did he think that was gonna go? มึงเป็นเหี้ยอะไรวะขึ้น มึงเจ็บตรงไหนเปล่า ไม่ต้องมายุ่งกับกูเลย โคตรเกลียดเลย พวกชอบใช้กำลังอ่ะ กูโคตรเกลียดมึงเลยขึ้น You see, this is why I don't think Typhoon had the right intentions here. Like, why would you do that? ดาวเหนือมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ย ต่อยกันทำเหี้ยอะไรขนาดแค่ตา ดาวเหนือไม่มองหากูเลยเว้ยทำเหี้ยอะไรกันวะเนี่ย Stupid boy. ดาวเหนือมึงฟังก่อนได้ปะวะ ออกไป มึงฟังก่อนดิ ฟังก่อนได้ปะวะ เหนือมึงฟังก่อนได้ปะ กู วะ โคตรเกลียดมึงเลยขึ้น ก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบ ฟั อง ก ก่อนดิ ฉันที ดาวเหนือ ว่าฉันควรทำอะไร เหนือมึงฟังก่อนได้ปะวะ ออกไปดิวะ รักเธอใจ มึงก่อนดิ สมองมันช้า มึงก่อนได้ปะวะ ไป ดาวเหนือ แล้วดาวต้องการไงต่อ ดาวเหนือ คืนนี้แล้วแต่ดาวกระซิบบอกที เหนือ I'm on Dao's side right now. มึงไม่รู้ว่ากูต้องเจ็บเพราะมึงขนาดไหนอะมึงไม่รู้เลยใช่ไหมไอ้คืน มึงไม่เคยรู้ว่ากูต้องตัดใจจากมึงกี่รอบอะมึงไม่เคยรู้ว่ากูต้องกลับไปรักมึงซ้ำๆกี่ครั้งอะ ก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอก รู้ดิ ฉันทีว่าฉัน รู้หมดนั่นแหละ ทำอะไรต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองมันช้าไม่กล้า เผื่อว่ามันจะดี เผื่อว่าจะไม่ต้องร้องไห้อีก เผื่อว่าจะเลิกรักคาบคืนได้ พวกมึงดูนี่ ไอ้ขึ้นมันลงรูปมึงในไอจีอ่ะ ว่าแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะกูว่าไม่ใช่มึงฝ่ายเดียวแล้วแหละที่รู้สึกอ่ะกูว่าไอ้คลื่นอ่ะมันก็รู้สึกเหมือนกันเว้ย รักดาวเหนือ รักมากๆ รักดาวเหนือมากๆคือรักดาวเหนือนะ แล้วทำไมจู่ๆถึงเรียกตัวเองว่าคลื่นวะ ก็เคยบอกแล้วไงว่าจะแทนตัวเองว่าคลื่นเวลาอยู่กับแฟน กูไปเป็นแฟนมึงตอนไหนวะ ตอนนี้ไงดาวเป็นแฟนคลื่นนะ มึงนี่เห็นปะเมื่อกี้กูจะได้ยินว่าอะไรแฟนๆนะ ดาวเหนือแฟนคาบขึ้นแฟนดาวเหนือ กูหวานจับใจ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะมึงอะรักมากเลยดิ รักมาก ไอ้คลื่น Okay, so the trailer put me back in a good mood, but this episode 6 of Star in My Mind. Oh,
I gotta say, episode 5 and episode 6 really did trigger me the first time I watched it. I hated Clune. I really didn't like the way he acted in episode 5. I really didn't like the way Typhoon acted in this episode 6. I feel like both of them were treating Dao as if he was kind of like a, I don't know, like a prize or something, you know. Like when Clune is talking to Typhoon and he's like, I love him, and it's like, yeah, I know, and he's like, you win. It's like, what do you mean you win? He's not some like prize, you know, he's like a prize pig or something like that. He's a human being. And you can't, I feel like they were both kind of dismissing Daonua's feelings in the whole situation, especially Typhoon. I don't think Typhoon for 1 second considered Dao's feelings. He was only thinking about himself the entire time. The whole be my boyfriend for 24 hours thing. He was only thinking about himself because, as I said repeatedly, and also Dao, he wasn't comfortable in the situation, and like Daonua was crying on the phone to him, begging him, please don't do this. Let's just be friends. And he was like, please just give me a chance, you know, to prove to you that I'm a good boyfriend. It's just for 1 day. And then he goes and he's like, I was kind of hoping it would be more than 1 day. That kind of behavior, it's stank, and we don't like it. Get out of here with that. So yeah, I dislike Typhoon a lot in this episode, and I dislike Clune a lot in this episode as well, because when he doesn't explain fully what's going on with Gia to Dao, but as I said, in that moment, I could kind of guess what was going on. So I was sort of on his side. Well, no, I wasn't on his side, but I could interpret what he was thinking, and he didn't want to say blah 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 about Gia's business, and I could kind of, you know, empathize with him in that moment. But I really felt for Dao because he didn't know what was going on. He was confused. He was left by himself, and then when he started to cry, oh my god, let me tell you, the acting in that scene was so good. That crying scene, and he did it on his own. Oh, so good. Well done, Dunk. But the fight scene in the bar, like, what the hell was that? I mean, what the hell? Typhoon saying, I'll prove it to you that Daonua is in love with you," kind of thing, and Clune's like, "What are you talking about? What are you gonna do?" And then he goes and he does that, and it really, it's just wrong that people think that they can do these kinds of things, kiss somebody without consent to prove a point. He knows, everyone knew, the friends at the table, they were all like, yeah, we know that Dao doesn't like Foon, but we're just seeing what the hell is going on, like what they're doing. We're seeing what happens. We're seeing how it plays out. And then for Foon to go and kiss Dao like that, knowing Dao doesn't like Foon, knowing everyone in the room knows that Dao doesn't like Foon, and he did it, and I don't know what he thought he was going to accomplish from that, you know, trying to prove a point. Now you know that he does like you, kind of thing, to Clune. And then when Clune hit him and he hit Clune, and there was, you know, the scuffle, and that really upset Dao. Obviously Dao was going to pay attention to Clune, and then when Clune and Dao left the room and Typhoon goes, "Did you see? He didn't even look at me once." I'm telling you guys, he did not care about Daonua's feelings 1 time. And it pisses me off. It pisses me right off. But yeah, that part where Dao left the bar and didn't want to talk to Clune, I agree with him. I'm on his side 100%. I wouldn't want to talk to him either. I wouldn't want to talk to any of them, if I'm being honest with you. Well, to either Clune or Typhoon. But yeah. Anyway, that's me triggered again. Yeah. So that's the end of episode 6, episode 7, and episode 8. I think
are the happy ones, so I will watch those tomorrow. That was my reaction for Star in My Mind episode 6. I hope you enjoyed it. If you did, please consider subscribing to my channel, and I shall see you in the next video. Thank you. Bye bye.